اور اس تقریب سے وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے ہیں۔ آج خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل سارے اسٹاف کو اور آپ کو بھی ڈاکٹر فیصل، کیونکہ آپ نے اس میں جو ریفارم پروسیس شروع کیا تھا، آپ کو بھی، تیمور آپ کو، اور شرام جو آپ پہلے ہیلتھ منسٹر تھے، آپ سب کو مبارک آج دیتا ہوں۔ مبارک اس لیے دیتا ہوں کہ ایک تو جب ہاسپٹل کے اندر اس کی جو بیسمنٹ کے اندر میں گھسا تو ایک نظر آیا کہ صرف ایک روٹین کا کام نہیں بلکہ ایک جنون سے کام کیا گیا، ایک پیشن سے کام کیا گیا، وہ نظر آ جاتا ہے۔ ایک ہاسپٹل جس کے اندر صفائی ہو، جس کی اپیرنس اچھی ہو، وہ بلڈنگ تو ایک اسپیکٹ ہے ہاسپٹل کا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو لوگ اس بلڈنگ میں جان ڈالتے ہیں، ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف، ان کے اوپر بھی بڑا اثر پڑتا ہے جب وہ ایک اچھی بلڈنگ دیکھتے ہیں، صفائی دیکھتے ہیں، اور پھر وہ ہاسپٹل اچھے لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے، اچھے ڈاکٹرز کو اور میڈیکل ورکرز کو اٹریکٹ کرتا ہے جب وہ ایک اچھی انوائرمنٹ دیکھتے ہیں۔ ہماری کامیابی شوکت خانم میں سب سے بڑی یہ تھی کیونکہ وہ ایک تو اسپیشلسٹ کینسر ہاسپٹل تھا۔ اسپیشلسٹ کینسر ہاسپٹل میں اسپیشلسٹ کو زیادہ تر ملک سے باہر سے اٹریکٹ کرنا پڑا تھا، تو ملک سے اندر تو پھر بھی آپ لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں، ڈاکٹرز کو اور نرسز کو، لیکن جب آپ باہر سے اٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کو ان کو فیسلٹی دینی پڑتی ہے جن کی ان کو عادت ہوتی ہے باہر۔ تو وہ جب دیکھتے ہیں جس طرح کہ ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹل میں زیادہ تر حال ہے، تو وہ پھر زیادہ تر، میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے، لوگ جذبے سے آتے ہیں پاکستان میں کام کرنے کے لیے، لیکن جب وہ انوائرمنٹ دیکھتے ہیں تو وہ واپس چلے جاتے تھے۔ تو شوکت خانم میں ہم نے پوری کوشش کی کہ وہ پہلے انوائرمنٹ کریٹ کریں، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ جو اسپیشلسٹ ہیں ان کی تو دنیا میں ڈیمانڈ ہے، تو وہ تو اگر آپ نے ان کو فیسلٹیز نہ دی وہ نہیں آئیں گے۔ تو ہماری کامیابی یہ تھی کہ ہم نے اپنی جو ان کو انوائرمنٹ دی، جو سسٹمز دیے، جو صفائی دی شوکت خانم میں، اس کی وجہ سے ہمارے پاس آؤٹ اسٹینڈنگ دنیا سے ڈاکٹرز آئے، پاکستانی آئے لیکن باہر سے آئے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ اب میں یہ ضرور بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ شوکت خانم جو ابھی ہمارا سرٹیفیکیشن ہوئی ہے، ایک باہر ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے، جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل، وہ ہاسپٹلس کو گریڈ کرتا ہے، ان کو سرٹیفائی کرتا ہے۔ تو جو بھی لیٹسٹ ہماری سرٹیفیکیشن ہوئی ہے شوکت خانم لاہور کی، اس میں دنیا میں جو 50 ٹاپ ہاسپٹلز ہیں، اس لیٹسٹ جو انہوں نے کرائیٹیرین سیٹ کیا ہوا ہے، اس کے مطابق شوکت خانم ان دنیا میں 50 ہاسپٹلز میں سے ہے، جو کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اب تیمور آپ نے بڑا زبردست پریزنٹیشن کی، لیکن میں صرف آپ کو یہ بتاؤں، آپ جب پریزنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں نا، مثلا آپ جب بول رہے ہوتے ہیں تو 90% لوگ آپ کو سن رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی آپ انگریزی میں جاتے ہیں تو وہ ڈراپ کر کے 10% رہ جاتے ہیں، یعنی وہ بیچارے سارے بیٹھے ہوتے ہیں، میں امیجن کر رہا ہوں وہ ٹی وی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بڑا انجوائے کر رہے ہیں، ایک دم آپ انگریزی میں گئے 90% آپ نے ان کو بلینک آؤٹ کر دیا، سینسر کر دیا ان کو۔ تو پلیز یہ کوشش کریں کہ اپنی جب آپ فیصلہ کر لینا، یا تو آپ اوپر سے 5-10% سے بات کرنی ہے تو انگریزی میں بول رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے لوگوں سے بات کرنی ہے، عوام سے، جو کہ یہ ہے، یہ عوام کا، یہ وہ ہاسپٹل ہے جو ایک گورنمنٹ ہاسپٹل ہے، تو میں یہ چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے جو آپ کی پریزنٹیشن تھی کہ کتنی بڑی آپ کی اچیومنٹ ہے، اور یہ بائی دا وے صرف اس ہاسپٹل کی نہیں، یہ جو آپ نے اپنی پختونخوا کی پچھلے 5-6-7 سال میں اچیومنٹس دکھائی ہیں، یہ بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ اچیومنٹ ہے۔ میں نے نہیں پاکستان میں کسی بھی گورنمنٹ کو اسی طرح کانسنٹریٹ کرتے ہوئے دیکھا ہیلتھ کیئر دینے کا اور اپ گریڈ کرنے کا،
लिमिटेड बजट्स हैं हमारे पास आपको पता है कि जब इतना ज़्यादा पैसा कर्ज़ों की किस्तों में देने में चला जाए तो बड़ा कम पैसा बच जाता है हेल्थ केयर प्रोवाइड करने में और तालीम में और जो ज़रूरी चीज़ें हैं लोगों के लिए। तो उसमें उसके होते हुए मैं बिल्कुल आपको, महमूद खान आपको भी और उससे पहले हमारी जो गवर्नमेंट थी, मैं सबको उनको मुबारक देता हूँ कि आपने असल काम गवर्नमेंट का लोगों की खिदमत करना है, बाकी चीज़ें सब सेकेंडरी हैं। लोगों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करनी है और सबसे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत एक इंसानियत की होती है जब वो तकलीफ़ में हो। और ये इतना बड़ा काम किया मैं तो आप सुबह भी आपकी तारीफ़ की, लेकिन अब फिर करता हूँ कि पहला सूबा बना है पाकिस्तान की तारीख़ में जिसने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कर दिया है, वो हेल्थ कार्ड दे के, हेल्थ इंश्योरेंस दे के। ये आपको नहीं पता कि कितना बड़ा आपने काम किया। आपने कहा तैमूर कहा ना कि सुबह एक आदमी आया और उसने आपकी तारीफ़ की कि जान बचा ली। ये आप सोचें कि कितने घरों में लोगों को जो बेचारे जब कोई बीमारी आती है तो वो बेचारों के पास क्योंकि पैसा नहीं होता, कई बेचारे आखिरी मिनट तक कोशिश करते रहते हैं घर में किसी तरह इलाज हो जाए या खुद ही ठीक हो जाए, और कई दफ़ा जब बीमारी बिगड़ जाती है फिर वो बेचारे जाते हैं और फिर कर्ज़े लेने पड़ते हैं, अपनी चीज़ें बेच देते हैं लोग। तो ये इतनी बड़ी नेमत है लोगों के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस जो आपने की है। मुझे तो बड़ा फ़ख्र है कि हमारी गवर्नमेंट ने ये जो मेरा नज़रिया था कि लोगों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो, आपने बहुत बड़ा कदम लिया है। और ये आप देखेंगे कि ये सिर्फ हेल्थ कार्ड नहीं है, ये पूरा हेल्थ सिस्टम है। इससे पूरी आप देखेंगे कि ये एक हॉस्पिटल्स का जाल अब खिंचेगा, प्राइवेट सेक्टर आएगा। जो आपने असल बात की, हमारे पास तो कभी भी इतने पैसे नहीं होंगे कि हम सारी जगह हॉस्पिटल्स बनाएं। और हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे डॉक्टर्स जाते ही नहीं हैं, रिमोट इलाकों में लोग नहीं जाते, वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं होती, वो लोग जाते नहीं हैं। तो वो सारे डॉक्टर्स की कोशिश होती है पेशावर या मेन सेंटर्स में आने की, तो वो सारे इलाके में जो हेल्थ सेंटर्स हैं वो या हमारे जो DHQs हैं वो खाली होते हैं या उन डॉक्टर्स नहीं होते, तो वो सारे लोग यहाँ पहुँच जाते हैं फिर। तो ये जो अब हेल्थ कार्ड निकाला है, इससे ऑटोमेटिकली प्राइवेट सेक्टर जाएगा। इससे फिर एक और चीज़ होगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को प्रेशर पड़ेगा। अगर मैं हेल्थ कार्ड से किसी भी हॉस्पिटल में जा सकता हूँ तो जाहिर है मैं उस हॉस्पिटल में जाऊँगा जिधर इलाज बेहतर है। तो जो हॉस्पिटल के अंदर लोग नहीं जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस हॉस्पिटल के अंदर एकदम इंक्वायरी होगी क्यों नहीं लोग आ रहे, तो ये सज़ा और जज़ा का सिस्टम आएगा। कभी भी दुनिया के अंदर कोई सिस्टम नहीं चल सकता जिसमें सज़ा और जज़ा ना हो। अल्लाह ने भी जन्नत और दोज़ख रखी हुई है हमें सीधे रास्ते के लिए, तो इंसानों के लिए भी जब एक सिस्टम में पनिशमेंट नहीं होती, जज़ा नहीं होता और सज़ा नहीं होती, वो कोई सिस्टम नहीं काम करता। तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा, और आपकी वजह से आपको देख के पंजाब अब पूरी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इस साल के एंड तक जा रहा है। ये भी एक इनकलाब है बहुत बड़ा, और इंशाअल्लाह सारे पाकिस्तान में इवेंचुअली हर ख़ानदान के पास हेल्थ कार्ड होगा। गिलगित बल्तिस्तान में जो हमारे 3 सूबे हैं उधर तो हम सारी जगह हेल्थ कार्ड पहुँचा रहे हैं, लेकिन जो सिंध हमारे नीचे नहीं है। हमें उम्मीद ये है कि अब प्रेशर पड़ेगा, जब सारे पाकिस्तान में अवाम का प्रेशर पड़ेगा कि वो भी सिंध के लोग भी डिमांड करेंगे। थरपाकर में तो खैर हमने फेडरल गवर्नमेंट ने हेल्थ कार्ड्स दिए हैं, लेकिन बाकी सिंध में अब पब्लिक का प्रेशर पड़ेगा। मैं आखिर में फिर से आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई आज ये देख के, और इंशाअल्लाह ये जो कल्चर आपने बनाया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एक अच्छी इन्वायरमेंट पैदा करने का, इंशाअल्लाह ये सिस्टम बाकी भी आपको देख के, हमेशा मॉडल्स बनते हैं फिर बाकी फॉलो करते हैं, आपको देख के बाकी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर इंशाअल्लाह इस तरह का कल्चर आएगा। शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खैबर टीचिंग अस्पताल के नए ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि नए ब्लॉक की तामीर खुशाइंद है, पुराने अस्पतालों को बेहतर करना मुश्किल काम है, जुनून से किया गया काम नज़र आता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खैबर टीचिंग अस्पताल में जुनून से काम किया गया है।